اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، اور اللہ کریم تمام مسلمانوں کو غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال نصیب فرمائے، اور مالک کریم اپنی بارگاہ خاص سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اپنے خزانوں میں سے تمام مسلمانوں کو رزق حلال اور رزق کریم نصیب فرمائے۔ میں جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں، قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت تین دن لگاتار ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنا ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے، جان و مال دولت کے لیے دعا کرنی ہے، رزق عزت اپنے رشتوں کے لیے، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے اور ان کے کاروبار کے لیے آپ نے جب یہ دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام جو دینی دنیاوی معاملات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ ہمارے اوپر رحم اور کرم فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ ہماری جو دینی دنیاوی جو معاملات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ آسان سے آسان تر ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جب ایک بندہ مومن اپنے رب کی حضور جھکتا ہے تو مالک کریم اس انسان پر کرم نوازیاں شروع فرما دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کی جو حاجات ہوتی ہیں دینی دنیاوی روحانی جسمانی سب اللہ کریم کے فضل و کرم سے شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وظائف قبول نہیں ہوتے، آپ نماز کی پابندی کریں، پھر دیکھنا یہی وظائف جب آپ کریں گے تو اللہ آپ پر کیسے کرم نوازی فرماتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اسی حوالے سے اینڈ پہ ایک بات جا کے سناؤں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے تو پھر آپ کے کان کھل جائیں گے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ یہاں میں انشاءاللہ جو وظیفہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 3 دن آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد اس آیت کو آپ نے 21 مرتبہ 21 مرتبہ یہ آیت قرآن سے دیکھ کر پڑھیں، آپ کی مرضی، زبانی یاد کر لیں، آپ کی مرضی۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر 21 مرتبہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو بھی دعا کریں گے میرا مالک ارض و سما آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ بے شک جس دن بھی عمل شروع کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن لگاتار 3 دن 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنے، اور 5 وقت کی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد پڑھیں یا پوری نماز مکمل پڑھنے کے بعد بھی پڑھ لیں، اس آیت کو 21 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف درمیان میں پڑھ کر اپنے رب کریم سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے اب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں یہاں پہ آپ سے معذرت کروں گا کہ میں نے ایک آیت کا ذکر کیا، یہ 2 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، سورت القمر، سورت القمر، سورت الرحمن جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے پیچھے جہاں پہ سورت الرحمن شروع ہو رہی ہے اس سے بالکل اسی صفحے پہ اسی پیج پہ
सूरत अल कमर की आयत नंबर 49 और आयत नंबर 50। ठीक है, ये दो आयतें हैं। इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बेकदर वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिल बसर। ये दो आयतें हैं। ठीक है, इन दो आयतों को 21 मरतबा पढ़कर दुआ करें, फिर दूसरी नमाज पे, तीसरी पे, 3 दिन लगातार, जैसे मैंने आपको समझा दिया है। बस इतनी सी बात है। अब मैं आपको इन दो आयतों की फजीलत पर एक हदीस पाक सुनाने लगा हूँ। सूरत अल कमर की याद रखें, आयत नंबर 49 और आयत नंबर 50। ये दो आयत हैं। हर नमाज के बाद 21 बार पढ़कर दुआ करें, 3 दिन लगातार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह के यहाँ उसका मकाम क्या है, अपने दिल से पूछे अपने रब के फैसलों पर राज़ी कितना है। और यही बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझाया करते थे, लोगों परेशानी किस बात की, जो रब ने फैसला किया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। और सच कहा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अगर दो आयतें किसी को समझ में आ जाएं तो पूरी ज़िंदगी परेशान नहीं होगा। कौन सी दो आयतें जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को बताई थी? वो यही दो आयतें जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, सूरत अल कमर की आयत नंबर 49 और 50। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ का एक अंदाज़ा पेश किया और अल्लाह के अंदाज़े सच्चे हैं। उस इंसान को इतना मिलेगा। इंसान की परेशानी कब शुरू होती है? जब वो कहता है, अय अल्लाह मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में, इंसान जो अपनी ख्वाहिशों का अपने रब का पाबंद बनाना चाहता है, परेशानी शुरू होती है। अगर ये यकीन कर ले कि मेरे रब ने लिखा ही ऐसा है और जो लिखा है ठीक लिखा है, तो कभी परेशान नहीं होता। ये हो कैसे सकता है कि तेरे रब ने तेरे लिए कुछ लिखा हो और दुनिया की रुकावट आ जाए? ठीक है, जो तेरा नसीब है तुझे मिल के रहेगा, खा दो पहाड़ों के नीचे छुपा हुआ हो। जो तेरी किस्मत में नहीं है, तेरे हाथों में भी होगा तो तुम खा ही नहीं सकते। और आपने पढ़ा होगा, बस साथ ही बैठा था, बस चम्मच उठाया है और अल्लाह के पास चला गया है। हम कहते हैं ना, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा था। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, लोगों परेशान होना जो है ये एक इंसानी फितरत है। इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन परेशान हर वक़्त रहना ये बेईमानी की इलामत है। बेईमानी की इलामत होती है, क्योंकि मायूसी है, ये परेशानी होती है उस वक़्त जब इंसान अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी नहीं होता। और दूसरी आयत जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाई थी कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक़्त मुकर्रर बना दिया है। तो मेरे भाइयों, बहनों और बेटियों, ये दो आयतें, इनका ये अमल करो, अल्लाह करीम आप पर बहुत मेहरबानियाँ फरमाएंगे। और अल्लाह जल्ला शानू आपके रिज़्क़ में, कारोबार में, इज़्ज़त में, खैर बरकत का ऐसा नुज़ूल फरमाएंगे कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सूरत अल कमर की ये आयत नंबर 49 और 50 3 दिन लगातार पढ़ो, हर नमाज के बाद, नमाज नहीं छोड़नी। अल्लाह बहुत मेहरबान होगा। अपनी दुआओं में याद रखना और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।